موقع کہ پچھلے منگل کو بھی یہاں سے گرفتاریاں ہوئی تھی اور وہی رویہ آج بھی اختیار کیا گیا. ہمارے کچھ کارکنان کو گرفتار بھی کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پچھلے ٹیوزڈے کو کچھ ہماری ایم پی ایس کو بھی اٹھایا تھا, سینیٹر کو بھی اٹھایا تھا. تو اس وقت اس ملک میں نہ کوئی قانون ہے لا قانونیت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج ملاقات کا دن ہے, آج پھر ملاقات نہیں کروائی گئی. اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے, اس آرڈر کے مطابق منگل کے دن ان کی فیملی کے ملنے کا دن ہوتا ہے اور ان کے وکلا کے ملنے کا دن ہوتا ہے. 4 دسمبر کو ان کی بہنوں کی آخری ملاقات ہوئی تھی اور 17 اکتوبر کو وکلا کی آخری ملاقات ہوئی تھی. اس کے بعد نہ وکلا کی کوئی ملاقات ہوئی نہ ہی فیملی کی کوئی ملاقات ہوئی. آج پھر ملاقات نہیں کروائی گئی. تو اس کی ریئیکشن میں اس وقت یہاں پہ پرامن دھرنا جاری ہے اور ہمیشہ یہ دھرنا پرامن ہوتا ہے. پہلی خلاف ورزی گورنمنٹ کرتی ہے, وہ ملاقات نہیں کرواتی, اس کی ریئیکشن میں دھرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے. پھر اس پہ لاٹھی چارج ہوتا ہے, شیل پھینکے جاتے ہیں, گرفتاریاں ہوتی ہے جو کہ غیر قانونی ہے, لا قانونیت ہے. جیل کا سپرڈنٹ جو ہے وہ اتنا طاقتور ہے, نہ کسی قانون کو مان رہا ہے نہ کسی آئین کو مان رہا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کوئی ملحوظ خاطر نہیں لا رہا. تو گرفتاریاں آج بھی ہوئی ہے. ہمارے وکلا جو ہے کل اس میں پیش ہوں گے. ہمارے جو پچھلے منگل کو ہمارے کارکنان جو گرفتار ہوئے ہیں اس کے ساتھ بھی آئی ایل ایف کے ہمارے وکلا اس وقت کانٹیکٹ میں ہے اور وہ ان مقدمات کو فالو کر رہے ہیں. سر آج کتنے لوگ یہاں سے گرفتار ہوئے ہیں تقریباً؟ کوئی شروع میں 8 سے 12 لوگوں کو انہوں نے اٹھایا ہے. پھر ابھی تک 26 گرفتاریاں ہو چکی ہیں اور پچھلے ٹیوزڈے کو اس سے زیادہ گرفتاریاں ہوئی تھی کیونکہ پچھلے ٹیوزڈے کو علیمہ آپا کی کال تھی. سخت موسم کے باوجود ایک بہت بڑے نمبر میں لوگ یہاں پہ موجود تھے اور پھر جو ہوا شیل پھینکے گئے, لاٹھی چارج ہوا, گرفتاریاں وہ آپ کے سامنے. سر جیسے آپ نے کہا کہ ملاقاتیں نہیں کرانے دے رہے ہیں, پچھلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 3-4 مہینے سے یہ سلسلہ چلتا رہا ہے. ہر منگل کو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں, بلکہ ہم نے جمعرات کو دیکھا وزیر اعلیٰ صاحب یہاں پہ آتے تھے 10-11 مرتبہ, وہ بھی آئے ہیں. تو سر اس حال سے نکل لیں گے کیسے آپ لوگ؟ کیسے خان صاحب تک رسائی ممکن بنائیں گے؟ کیا لائی عمل ہے آپ لوگوں کے پاس؟ کون سے راستے آپ لوگوں کے پاس ہیں؟ دیکھیے آپ دیکھ لیں تمام چیزوں کو ہم آن ریکارڈ لا چکے ہیں. آپ نے دیکھا ہوا یہاں پہ دھرنا بھی دیا گیا, سی ایم آفریدی صاحب نے دھرنا بھی دیا, سی ایم کو بھی خط لکھا گیا, چیف جسٹس صاحب سے بھی کال پہ بات کرنی چاہیے, پی ایم کو بھی بتایا گیا, لیکن کوئی چیز جو ہے وہ کارآمد ثابت نہیں ہوئی. اور ہم اس نتیجے میں پہنچ چکے ہیں کہ جو چیز عمران خان صاحب کے متعلق ہو تو یہ حکومت کو ہم نے بے اختیار پایا ہے. بات بڑی واضح ہے کہ مذمت سے ہی مفاہمت کا راستہ کھلے گا. سڑک گرم کرنی پڑے گی, اس کے لیے پارٹی کی لیڈرشپ بھی سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے. مردان میں جلسہ ہو رہا ہے اتوار کو, اس میں لائے عمل دیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ تحریک کے حوالے سے ذمہ داریاں جو ہے وہ چغزئی صاحب کے پاس ہے, علامہ ناصر صاحب کے پاس ہے. وہ جو بھی کال کریں گے تحریک انصاف اور خیبر پختونخوا کی حکومت ان کے بیک بھی ہوگی. تمام تر ذمہ داری ان کے پاس ہے. عمران خان صاحب نے ہی یہ ذمہ داری ان کو دی ہے. ہماری لیڈرشپ کے ساتھ بھی وہ رابطے میں ہے اور وہ جو بھی پلان کریں گے وہ سب کے سامنے ہوگا. بہت شکریہ سر. آزادی رہا کرو, رہا کرو خان کو, رہا کرو, رہا کرو, رہا کرو خان کو, رہا کرو, رہا کرو, رہا کرو خان کو, رہا کرو. ریاست کا دستور نامنظور, نامنظور. ایک ریاست کا دستور نامنظور, نامنظور. شرم کرو, حیا کرو خان کو, رہا کرو. شرم کرو, حیا کرو خان کو, رہا کرو. ایک ریاست کا دستور نامنظور, نامنظور. لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی, نہیں چلے گی. لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی, نہیں چلے گی. ہم لے کے رہیں گے آزادی, ہم لے کے رہیں گے آزادی. دینی پڑے گی آزادی, ہے حق ہمارا آزادی, ہے حق ہمارا آزادی. تو کیسے نہ دے گا آزادی, تو کیسے نہ دے گا آزادی. ہم چھین کے لیں گے آزادی. یہ مائیں مانگے آزادی, یہ بہنیں مانگے آزادی, یہ بچے مانگے آزادی, یہ بوڑھے مانگے آزادی. ہے حق ہمارا آزادی, ہے حق ہمارا آزادی, ہے حق ہمارا آزادی. ہم لے کے رہیں گے آزادی. وزیر اعظم عمران خان, وزیر اعظم عمران خان, وزیر اعظم عمران خان. تیرا یار میرا یار, قیدی نمبر 804. تیرا یار میرا یار, قیدی نمبر 804. سب کا جگری سب کا یار, قیدی نمبر 804. نہ وہ باغا نہ بیمار, قیدی نمبر 804. شرم کرو, حیا کرو خان کو, رہا کرو. شرم کرو, حیا کرو خان کو, رہا کرو. خان تیرے جیل سے انقلاب آئے گا, خان تیرے جیل سے انقلاب آئے گا. وزیر اعظم عمران خان, وزیر اعظم عمران خان, وزیر اعظم عمران خان. خان تیرے جان نثار,
बेशुमार बेशुमार खान तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार खान तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार आई आई पीटीआई आई आई पीटीआई आई आई पीटीआई इमरान खान जिंदाबाद इमरान खान जिंदाबाद इमरान खान जिंदाबाद एक रियासत दो दस्तूर ना मंजूर ना मंजूर एक रियासत दो दस्तूर ना मंजूर ना मंजूर शर्म करो हया करो खान को रिहा करो खान तेरी कैद से इनकलाब आएगा खान तेरी कैद से इनकलाब आएगा खान साहब के लिए चंद शेर अभी कश्मीरी गिरफ्तारियां हुई हैं। सुने, सॉरी मैं आपकी बात टाल रही हूँ। सेंट्रल ऑफिस से हमारे कश्मीरी गिरफ्तार हो गए, उसके खिलाफ हमने 1 by 1 टॉक करनी है, उसके बाद प्रोटेस्ट करना है। हमारा वहाँ पे प्रोटेस्ट था तो पुलिस ने हमारे बहुत से लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एक डॉक्टर रिजवान साहब थे, लोगों को मारा, गाड़ियाँ तोड़ी हैं लोगों की। तेरे चाहने वाले कश्मीर वाले जी खान तेरे चाहने वाले कश्मीर वाले कश्मीर वाले हाँ तेरे चाहने वाले कश्मीर वाले कश्मीर वाले हाँ तेरे चाहने वाले कश्मीर वाले कश्मीर वाले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाबे वाला, हम इस वक्त सेंटर ऑफिस से आ रहे हैं, जो हमारा ऑफिस है इस्लामाबाद में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर का वहाँ पर प्रोटेस्ट था और पुलिस ने धावा बोला है। हमारे बहुत से कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया है, लोगों की गाड़ियाँ तोड़ी हैं और वहाँ पर एक अजीबोगरीब किस्म का मंजर था, वहाँ पर फराउनियत थी। और मैं ये यजीद को बताना चाहती हूँ, फराउन के फॉर्म 47 का जो फराउन है उसको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने ये गुंडागर्दी बंद ना की तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान को लेके कश्मीर हाउस का घेराव करूंगी और वहाँ पर तुम्हारे रास्ते बंद करूंगी। तो 12 घंटे का टाइम है, अगर हमारे कारकुनान को रिहा नहीं करते तो आप सोच लें आपकी हुकूमत भी नहीं चलने देंगे, वैसे भी नहीं चलने देंगे। तुम कातिल हो, तुम माफिया हो, तुम बगैर वोटों से आए हो, तुमने इन लोगों के खून पसीने की कमाई से बाहर ममालिक में जायदादें बनाई हैं। हम इसके खिलाफ आज सरफाई एहतजाज है, हमारे लोगों को फौरी रिहा करो वरना हम लोग किसी सूरत तुम्हें घर नहीं जाने देंगे, तुम्हारे घरों का घेराव करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वैसे रूटीन जो है वो मंगल का दिन है और रूटीन वाइज खान साहब की बहनें मुलाकात करती हैं खान साहब के साथ, लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा इशू है जो आज़ाद कश्मीर में है, जो तमाम लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि कश्मीर में जो पार्लियामानी बोर्ड बना है वो गैर सियासी है, वो खान साहब के नज़रिए के बिल्कुल बरअक्स है और वो एक मफादाती टोले पर मबनी है। उसके सिलसिले में हम लोग आए हैं सेक्रेटरीट में, हमने अपना एहतजाज कार्ड करवाया, वहाँ कुछ हमारे साथी गिरफ्तार हुए हैं जिसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं, डॉक्टर सफियान साहब और भी। और मैं बताना चाहता हूँ यहाँ जो ये हमारी इंतजामिया है इस्लामाबाद की कि देखिए कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है। हम हमारे अपने कश्मीर का इशू लेके सिर्फ सेक्रेटरीट तक आए थे, ना हमने कहीं आपकी रोड बंद की है, ना कहीं हमने आपके कोई किसी पत्ते को हिलाया, तो हमारा पूर्ण एहतजाज था और आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए। उसके बाद बेशुमार हमारे साथी यहाँ गिरफ्तार हुए जो आगे आ रहे थे और हम यहाँ आकर उनकी खान साहब की बहनों के साथ जा रहे यकजहती करने के लिए यहाँ आए हमारे तमाम साथी और बेशुमार पहुँच चुके हैं, लेकिन कुछ लोग गिरफ्तार हो गए हैं। हम उसकी भी मजम्मत करते हैं और फिर और हमारे जो साथी हैं कश्मीर से आए हुए हैं या जो यहाँ के वर्कर्स हमारे साथ हैं उन सबको रिहा किया जाए। और जो हमारी जो क़यादत है उसको हम ये बताना चाहते हैं कि जो कश्मीर में बोर्ड आपने बनाया हुआ है उसको फिर और उस बोर्ड को ख़त्म किया जाए और कश्मीर के जो लोग जो खान साहब को चाहने वाले मानने वाले उनको भी इस बोर्ड में नुमाइंदगी दी जाए, ताकि जो 2021 वाला इलेक्शन है उसको दोबारा न दोहराया जाए, बल्कि जो अभी जो आने वाला इलेक्शन है ये सिर्फ खान साहब के लोग लड़े। और इंशाल्लाह आप यकीन करें कि पाकिस्तान में जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की है, इससे बढ़कर कश्मीर में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो कामयाबी हासिल करेगी। लेकिन उसकी जो मेन जो वजह जो बनेगी, अगर वहाँ कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान होता है तो वो अभी ये जो मरकजी हमारी क़यादत है वो जिम्मेदार होगी। अगर आपने ज़्यादा लोगों को आगे लेके आएंगे, कोई हमारा इंशाल्लाह कैंडिडेट जो एक आम वर्कर होगा वो भी उसको भी अगर टिकट मिलेगा वो भी इंशाल्लाह जीतेगा। और वहाँ की जो अवामी एक्शन कमेटी है उसका और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसका दोली जामन का साहब है। और हम मरकजी अपनी अवामी कमेटी को भी कहते हैं कि आप भी हमारा साथ दें। इस वक्त पाकिस्तान में खान साहब भी और बेशुमार लोग कैदी हैं, ये सब लोग मुश्किलात में हैं और फिर खास करके ये मुल्क किधर जा रहा है, इसकी महंगाई किधर जा रही है। इस हवाले से मैं पूरी पाकिस्तान की क़यादत पाकिस्तान की आवाम और आज़ाद कश्मीर की आवाम को कहता हूँ कि आप हमारे लिए हमारे साथ सीसा पलाई हुई दीवार पर बनकर खड़े हों, ताकि हम 47 की हुकूमत को और उस निज़ाम को हम इंशाल्लाह दफना दें। अस्सलाम वालेकुम। जिंदाबाद जिंदाबाद सर, हम आपके